Same to philosophy general. Today I am going to discuss a topic, Western epistemology and metaphysics. Today's topic is realism and idealism as theories of reality. Realism is a branch of metaphysics. Metaphysics is the most important branch in philosophy. In metaphysics, realism is a theory which states that objects exist independent of our experience, or we can say sense experience also. Objects are ontologically independent of our perceptions, beliefs. What does it mean? The first line shows that realism is a branch of metaphysics. It means that first we have to know what is metaphysics. Metaphysics is such a part in philosophy that states that something is there which we cannot know through our external sense organs, like God, like the existence of self. Metaphysics deals with these issues. And if we say that realism is a branch of metaphysics, it means that realism deals with such area of philosophy which we cannot know through our external sensory organs. That is, if we talk about some philosophers like John Locke, Western empiricist philosopher, he says that we are only able to know some qualities of an object. These qualities are primary qualities, secondary qualities. Through these qualities, we can infer that there is something which is unknown and unknowable. That is realism. Which is unknown and unknowable, shotta. In Bengali, we used to use a term like shotta. Shotta is like we cannot reach to that level, but we know that there is something like something exists beyond our sense experience, but we cannot reach that level. But that shotta or reality is there. That is why we are getting primary and secondary qualities of that reality, of that shotta. In English, we used to use a term reality. In Bengali version, we used to use a term like shotta. Same terms. So, if we talks about shotta or reality, whatever, but this shotta or reality, we cannot be able to know. We only know qualities, primary and secondary qualities, which Locke says. He said in his different areas, because Locke is also, he is an empiricist and also a realist. Now the next line, realism in philosophy is a view which holds that whatever we perceive are not real, because in empirical world we can only perceive sense data or phenomenal object by our external sense organs. It means that what I am discussing is reality deals with certain area which is unknown and unknowable to us, because different philosophers, there are so many philosophers in Western philosophy. Those are known as realists, have developed their theories about realism, holds that shotta or existence of shotta or reality is independent of human mind, independent of human external sense organs. আমরা কেবলমাত্র গুণগুলোকেই জানতে পারি। রিয়েলিজমের বাংলা হলো বস্তুবাদ। তাহলে বস্তুবাদে যেটা বলা হচ্ছে যে আমরা কেবলমাত্র আমাদের এক্সটার্নাল সেন্স অর্গান দিয়ে বস্তুর গুণগুলোকে জানতে পারি। গুণগুলোর বাইরে
যে রিয়েলিটি বা সত্তা রয়েছে সেই অবধি আমরা পৌঁছতে পারি না, কিন্তু সত্তাটা আছে বলেই রিয়েলিজম, অ্যাকর্ডিং টু রিয়েলিজম, এখানে আমি রিয়েলিজম বলছি, তাহলে রিয়েলিজম কি বা রিয়েলিজম কাকে বলে? তাহলে রিয়েলিজম হলো এমন একটি মতবাদ বা এমন একটি থিওরি যেটা কিনা বলে যে সত্তা বা রিয়েলিটি বলে যেটা আছে সেটাকে আমরা দেখতে পাই না, যেটাকে আমি ইংলিশে বললাম আননোন অ্যান্ড আননোনেবল টু আস, কিন্তু সেটা আছে বলেই তার করসপন্ডিং গুণগুলো, যাকে আমরা প্রাইমারি সেকেন্ডারি কোয়ালিটিস বলছি, সেগুলোকে আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি। কারণ গুণ সাবস্টেন্স ছাড়া থাকতে পারে না। যদি সত্তাকে আমি স্বীকার না করি, যদি রিয়েলিটিকে আমি স্বীকার না করি, তাহলে কখনোই আমরা গুণগুলোকে এক্সপ্লেন করতে পারবো না। কারণ গুণ কোথায় থাকবে? আমরা জানি গুণগুলো দ্রব্যে থাকে, সাবস্টেন্সে থাকে, আর এখানে সত্তা বা রিয়েলিটি বলতে সেই সাবস্টেন্স বা সেই দ্রব্যকে বোঝানো হচ্ছে যেখানে কোয়ালিটিসগুলো থাকে। তো এখানে রিয়েলিজম যে মতবাদটি আলোচনা করে তারা বলছে যে যারা রিয়েলিজম এর বিষয়, রিয়েলিজম থিওরিটা অ্যাকচুয়ালি কি বলছে, যে সত্তা বা রিয়েলিটি আছে কিন্তু আমরা সেই অবধি পৌঁছতে পারি না, বিকজ উই আর নট অ্যাবল টু নো দ্যাট আননোন অ্যান্ড আননোনেবল। দ্যাট ডাজন্ট মিন দ্যাট রিয়েলিটি ডাজন্ট এক্সিস্ট, নেভার। Reality exists. We are not capable of knowing that objects. We are not capable of knowing that shatta. We are not capable of knowing that ultimate reality. That doesn't mean reality doesn't exist. So, তাহলে এখানে আমি যেটা বললাম, তাহলে রিয়েলিটি মানে হচ্ছে থিং ইন ইটসেলফ। থিং ইন ইটসেলফ মানেটা কি? অরিজিনাল জিনিসটা ঠিক যেই রকম সেই রকম ভাবে কিন্তু আমরা বস্তুকে পাচ্ছি না। আমরা সে বস্তুর আশ্রয় করে যে থাকে গুণ, সে গুণগুলোকে পাচ্ছি। গুণগুলোকে জেনে আমাদের এক্সটার্নাল সেন্স অর্গানের দ্বারা আমরা ইনফার করে নিচ্ছি যে গুণ যখন আমরা জানতে পাচ্ছি তখন নিশ্চয়ই তার অন্তরালে একটা সত্তা বা রিয়েলিটি আছে। যদি না থাকতো তাহলে কখনোই আমরা গুণগুলোকে জানতে পারতাম না। তা এটা হচ্ছে আমাদের রিয়েলিজমের মূল বক্তব্য। আমি যে লেখাটা লিখেছি এখানে সেটা ইংলিশে দিয়েছি, বিকজ বাংলায় আমি বলে দিচ্ছি, ইংলিশেও আমি এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি। তো পিডিএফ আমি তোমাদের দেব, ইংলিশেও বাংলায় দুটোতেই তোমরা পিডিএফ পাবে। ইংলিশে আমি যেটা এখানে পড়িয়ে দিচ্ছি সেটা আমি দিয়ে দেব, আর বেঙ্গলিতে আমি একটা রাইট আপ দিয়ে দেবো। পিডিএফ তোমরা পেয়ে যাবে, যাতে আমি যেটা পড়ালাম সেটা যদি তোমরা পেয়ে যাও তাহলে পড়তে সুবিধা হবে। তাহলে লক অ্যাজ এ রিয়েলিস্ট আমরা কার নাম বলতে পারি? লকের নাম। আরও অনেক ফিলোসফার আছে, কিন্তু তোমাদের সিলেবাস অনুযায়ী এটাই যথেষ্ট। আচ্ছা, নেক্সট আমি আরেকটুখানি আইডিয়ালিজমটা আজকে স্টার্ট করে আমি আজকে ভিডিওটা শেষ করব, কারণ নেক্সট ভিডিওতে আমি আইডিয়ালিজম ইন ডিটেইল বলবো। আজকে আইডিয়ালিজম আমি শুধু এইটুকুনি বলছি, রিয়েলিজমের থেকে একদম ডিফারেন্ট আরেকটি থিওরি হচ্ছে আইডিয়ালিজম। আইডিয়ালিজম বলে এই জগতে কেবল মন আছে এবং মনের ধারণা রয়েছে, এর বেশি কিন্তু আর কিছু নেই। সেটা হচ্ছে আইডিয়ালিজম, কেবলমাত্র ব্যক্তি মন এবং ব্যক্তি মনের ধারণা। এবার যদি শুধুমাত্র ব্যক্তি মন এবং ব্যক্তি মনের ধারণা থাকে, তাহলে প্রশ্ন হলো যে আমরা যে বস্তুটাকে দেখতে পাচ্ছি সেটা কি দেখতে পাচ্ছি। দেখো আমি সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি যে আইডিয়ালিজম আমরা সেম থিংই ওই একই টপিকের মধ্যে পড়ছে, টপিক আইডিয়ালিজম। তো আইডিয়ালিজম ইজ আ থিওরি which holds that reality is inseparable from human understanding. According to this theory, whatever we perceive are mentally constituted. এই জায়গাটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, mentally constituted. The theory of idealism says that what we perceive in our phenomenal world is the mental construction. This line also very important. This theory says that ideas are the only true reality. তাহলে আইডিয়ালিজম আজকে আমি এইটুকুনি বললাম, বাকির এর এক্সটেনশনটা অর্থাৎ এর আপকামিং ভিডিওতে আমি যেমন রিয়েলিজমটা আজকে কমপ্লিটলি বলে দিয়েছি অল্প সময়ের মধ্যে ভিডিও দিয়ে, যতটা তোমাদের এক্সপ্লেন করা যায়, কোনো পিডিএফ তো দেবো। তো আইডিয়ালিজমটা আমি নেক্সট দিন আমার নেক্সট ভিডিওতে আমি এক্সপ্লেন করে দেবো। তাহলে আজকে এইটুকুনি থাকলো, তোমরা পিডিএফ পাচ্ছ, আর আইডিয়ালিজমটা নেক্সট ভিডিওর জন্য একটু ওয়েট করো। থ্যাংক ইউ।